آداب عرض ہے دوستو، میں ہوں علی عادل نوان اور یہ آپ کا اپنا چینل ادبی کولاج۔ دوستو، آج جس کتاب کا میں آپ کے ساتھ تعارف کرا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے آب حیات۔ اس کو لکھا ہے شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد نے۔ انہوں نے یہ کتاب 1980 میں پہلی مرتبہ شائع کی۔ پہلی مرتبہ یہ کتاب وکٹوریہ پریس کلب لاہور سے شائع ہوئی اور اس کے بعد دوسری دفعہ 1883 میں ان کو یہ دوبارہ شائع کرنی پڑی۔ 1883 میں جب انہوں نے شائع کی تو اس 3 سال کے عرصے کے بیچ مولانا محمد حسین آزاد پر بہت سے اعتراضات ہوئے، جس کی وجہ سے اس کتاب میں انہیں کچھ سبٹریکشنز اور کچھ ایڈیشنز کے بعد یہ کتاب دوبارہ شائع کرنی پڑی۔ یہ کتاب بیسیکلی ایک جدید قسم کا تذکرہ ہے، جو شعراء کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، جس میں شعراء کے حالات زندگی بیان ہوتے تھے اور اس کے بعد ان کا نمونہ کلام بھی اس میں شامل ہوا کرتا تھا۔ اس سے پہلے جو شائع ہوا کرتے تھے تذکرے، وہ عموماً اس سے پہلے جو زیادہ شائع ہوئے وہ فارسی زبان میں شائع ہوئے۔ اردو زبان کے شعراء کے تذکرے ہوا کرتے تھے لیکن فارسی زبان میں شائع ہوتے تھے، کیونکہ نثر کو اردو زبان میں لکھنے کا رواج اس وقت اتنا عام نہیں تھا۔ لیکن مرزا اسد اللہ خان غالب کے بعد اور پھر مولانا محمد حسین آزاد کا دور آتے تک تنقید اور پھر اس طرح کی دوسری نثر جو ہے وہ لکھی جانے لگی، اور مولانا محمد حسین آزاد نے جو ہے یہ تذکرہ اردو میں لکھا۔ اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے تذکرے لکھے گئے اور بہت سے شعراء کا ذکر ہوا، لیکن آب حیات کی خصوصیت اپنی جگہ پر اس لیے آج 1.5 صدی تقریباً گزرنے کے بعد بھی ان کی اس کتاب کی ویلیو جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، پڑھی جا رہی ہے اور یہ پبلش ہو رہی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر بک رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب بالکل عام تذکرے سے بہت ہٹ کے تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے شروع میں مولانا محمد حسین آزاد نے، اگر ہم اس کے کانٹینٹس پر بات کریں تو سب سے پہلے تو مولانا محمد حسین آزاد نے دیباچے کے بعد زبان اردو کی تاریخ کا ذکر کیا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اردو زبان جو ہے یہ کہاں سے آئی، اس کا خاندان کیا ہے، یہ برج بادشاہ عربی اور فارسی زبانوں کے اس پر کیا اثرات ہیں، یہ کیسے مرج ہوئی، کہاں سے ہوئی، کس طرح یہ اردو زبان آئی، اور پھر اس کے بعد وہ پہلے دور سے شعراء کا دور شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب جو اس وقت جو جلد میرے ہاتھ میں ہے، یہ جیلم بک کارنر نے چھاپی ہے 2020 میں، اور اب تک کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو، جو خرید رہے ہیں، ان کے بھی مطابق، اکثریت کے مطابق، وہ انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، اور یہ اب تک کا سب سے خوبصورت جو ہے نا وہ ایڈیشن شائع ہوا ہے، اور بہت خوبصورت اس کا سر ورک ہے، اور اس کا جو ہے وہ شخصی خاکہ بھی علی اکبر ناطق کے مشہور و معروف جو ہے وہ شاعر بھی ہیں، نقاد ہیں، ناولسٹ ہیں، فکشن نگار ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت ادبی ان کی شخصیت لکھی ہے مولانا محمد حسین آزاد کی۔ اس کے بعد مولانا محمد حسین آزاد کا اپنا دیباچہ موجود ہے، پھر اردو زبان کی تاریخ ہے، اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ اردو کا پہلا دور ہے۔ پہلے دور میں ولی دکنی، جن کو بہت عرصے تک اردو زبان شاعری کا جو ہے وہ بابا آدم کہا جاتا تھا، ان کے حالات ہیں، شاہ مبارک کے حالات ہیں۔ لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ ان 5 ادوار میں جو انہوں نے اردو شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، اس میں ہر دور سے پہلے انہوں نے تمہید لکھی ہے۔ وہ تمہید میں اس وقت کی جو فضا تھی وہ انہوں نے بتائی ہے، اس وقت وہ شعراء کیا موضوعات لے کر چل رہے تھے، کس طرح کے سیاسی حالات تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا، اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، اور وہ دور کیا تھا، اس کی خصوصیات کیا تھیں، شعراء کیا لکھ رہے تھے، ان کا مزاج کیسا تھا، عمومی طور پر کیا ہو رہا تھا علاقے میں، اور وہ ثقافت اور وہ اس کا تھوڑا تھوڑا ٹچ دیا ہے۔ اور مولانا محمد حسین آزاد کی جو نثر ہے، اس کی شیدائی تو بہت بڑے بڑے لوگ بھی رہے ہیں، اور ان کی ایک اپنی ویلیو ہے اردو ادب میں، اور جو جس چاشنی کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے اس سب کو، تو یہ ایک اردو ادب یعنی اردو شاعری جو ہے وہ ایک ہیروئن بن کے سامنے آتی ہے، اور یہ ایک ناول کی صورت اختیار کر جاتی ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کی جو ہیروئن ہے وہ اردو شاعری ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو یہ شاید غلط نہ ہوگا۔ پہلے دور میں شمس ولی یعنی کہ ولی دکنی کا ذکر ہے، شاہ محمد آبرو کا ذکر ہے، محمد شاکر ناجی کا ذکر ہے، اس طرح اور شعراء کے اذکار ہیں۔ اس کے بعد پھر تمہید ہے دوسرے دور کی، شاہ حاتم کا ذکر ہے، سراج الدین علی آرزو کا ذکر ہے، اشرف علی خان فغاں کا ذکر ہے۔ تیسرے دور میں مرزا جان جانا مظہر کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اسی طرح مختلف شعراء کے ذکر ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا ایک بڑا نام ہے، تیسرے دور میں ان کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد
ख्वाजा मीर दर्द का ज़िक्र है, मीर ज़ाक का ज़िक्र है, सैयद मोहम्मद मीर सोज़ का ज़िक्र है, मोहम्मद मीर तकी मीर का ज़िक्र है। इसके बाद चौथा दौर है, ये तीसरा दौर उर्दू अदब का बहुत भरपूर दौर है, इसमें बड़े अच्छे शोरा का ज़िक्र है। इसके बाद जो चौथा दौर है इसमें मीर हसन जो है वो काबिल ज़िक्र शायर हैं, इसमें इनका ज़िक्र है। शेख कलंदर बख्श जुरत का ज़िक्र है, शेख ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी बड़े शायर गुजरे हैं इस दौर के। पाँचवें दौर जो है वो फिर एक दफ़ा बड़ा भरपूर किस्म का दौर है। ये मतलब कि आप ये कहें कि ख़ुसूसन दिल्ली और फिर तख्त दिल्ली का जो है वो अखीर का दौर जो है इसे कहा जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो तो बिल्कुल बिलाशुबा जो है वो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का नाम है। इसके साथ जो है वो और इसी तरह फिर ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, ज़ौक़ हैं, इब्राहिम ज़ौक़ साहब, मोमिन खान मोमिन का ज़िक्र है, मीर बबर अली अनीस का ज़िक्र है, गालिब का तो है ही। इस तरह शेख इमाम बख्श नासिक का ज़िक्र है, इनके हालात हैं। तो लेकिन जो पहला एडिशन था और फिर जो दूसरा एडिशन था, इसके बीच जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी वो ये थी कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मोमिन खान मोमिन का जिक्र नहीं किया था पाँचवें दौर में, और उसके बाद उन पर बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ कि ये मसलकी तासुब है, किसी ने क्या कहा, बाकायदा मज़ामीन उसमें लिखे गए। और उसके बाद जब इनकी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो है वो दिबाचे में उन्होंने इसमें फिर बताया भी है कि वो क्या वजूहात थी जिस बिना पर मोमिन का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। खैर ये चीज़ अपनी जगह, लेकिन शोरा का जिक्र जिस खूबसूरती से इन्होंने किया है और जिस तरह इन्होंने बड़ी खूबसूरत चीज़ें इनमें हालात में लिखी हैं, बड़े लतीफ़े हैं मौजूद हैं। मीर तकी मीर की तबीयत पर बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, मोमिन खान मोमिन के हवाले से बहुत अच्छा लिखा है, अपने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। अगर मैं इनफरादी तौर पर बात करूँ जिनके बारे में पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के बारे में, मीर तकी मीर के बारे में, मोमिन साहब के बारे में, ज़ौक़ के बारे में जब ये लिखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, क्योंकि वो खुद क्योंकि इनके उस्ताद भी थे, तो उस हवाले से एक अकीदत का भी अंसर आ जाता है इस तरह। लेकिन मैं अगर कहूँ तो ये एक क्लासिक बुक है, 150 साल पहले जो लिखी गई थी, और मैं आप लोगों को बड़ा शिद्दत से रिकमेंड करूँगा कि जो मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को और जो उर्दू अदब के क़ारीन हैं, उर्दू शायरी के क़ारीन हैं, इवन जो नसर की चाशनी को देखना चाहते हैं कि किस खूबसूरती से नसर लिखी जाती है और कितना जो है वो मतलब डेप्थ में जाकर लिखा जाता है, और अल्फाज के साथ अल्फाज की खूबसूरती और ये चीज़ें जो हैं इनको बहुत डीपली आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मौलाना साहब का अंदाज़े बयां जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। वक्त की कमी है, वरना मैं आपको इसमें से कुछ इक़्तिबासात भी पढ़ के बताता, लेकिन यह है कि बुक कॉर्नर जेलम ने इसको छापा है। ये किताब आप बड़ी आसानी से वेबसाइट बुक कॉर्नर जेलम से आप मंगवा सकते हैं। ये मंगवाइए, इसको पढ़िए और यकीनन आप बहुत इंजॉय करेंगे इस किताब को। और मैं आपको एक दफ़ा फिर ये किताब बड़ी शिद्दत से रिकमेंड करूँगा। इसका सरवर्क देखें, बहुत खूबसूरत है ये किताब। ये जहाँ तक मेरी रिसर्च है, ये दिल्ली का मैदान है जिसकी ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत इन्होंने दिखाई है। ये 1857 के गदर के बाद की तस्वीर है। इसकी बैक साइड पे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की अपनी तस्वीर है। अगर हम देखें तो किताब के अंदर भी मौलाना साहब की बड़ी खूबसूरत एक इन्होंने तस्वीर दिखाई गई है। और इसके बाद जो है वो पहला एडिशन जो लाहौर से पब्लिश हुआ था, तीसरा एडिशन 1987 का, इसकी भी एक नक्श बड़ा खूबसूरत इन्होंने दिखाया है। इसके बाद आगा सुलेमान बाकिर जो है वो आज़ाद साहब के पड़पोते हैं, उनका भी इन्होंने यहाँ पर जो है उनका भी पेश लफ्ज़ में लिखा है। फिर जो शख्सी खाका है अली अकबर नातिक साहब का, इन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब पर एक फ़कीर बस्ती में था के नाम से किताब भी लिखी हुई है। तो उसी किताब के अंदर से तकरीबन ये खाका है, तो उसमें उस किताब के भी बहुत से इक़्तिबासात हैं। तो बड़ी खूबसूरत किताब है, आप लोग इसको ज़रूर ख़रीदिए, पढ़िए, सर सुनिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई किताब के इंट्रोडक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। मैं हूँ अली आदिल अमान, मेरे साथ साजिद हमारे मैनेजर और हमारे कैमरामैन। तो हम आपका एक दफ़ा फिर जल्द एक नई वीडियो के साथ इस्तकबाल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। मैं हूँ अली आदिल अमान, ये आपका अपना चैनल अदबी कोलाज। बहुत शुक्रिया।